ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः हरि ओम्। ईशावास्य उपनिषदर पंचम कक्षा को आपण मान सब स्वागत। बर्तमान आम 5टी मंत्र पाठ करिया। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गुढकस्वस्विद्धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतगुं समाः एवं त्वयि नन्यथातोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। असूर्यानामते लोकाः अन्धेन तमसावृताः सागंस्ते प्रत्यभिगच्छन्ति एके चात्मोहनो जनाः। अनेजदेकं मनसो जवीयः नैनं देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत तद्धावतोऽन्यान् अत्यति तिष्ठति तस्मिन्नापमातरिष्वा दधाति। तद्देजति तन्नेजति तद्दूरे तदवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। हरि ओम। हरि ओम। तो आम मैंने ईशावास्य उपनिषद आज पंचम कक्षा को जीवा आपण मान जेहेतु आम 7 दिन रिपीट कर पूर्वर कथा को रिपीट कर आग को जीवा। आम ईशावास्य इदगम सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत एमती प्रथम मंत्र रे पढ़िले। सेठी कौन थिला कहले सेठी तत्वटी कौन बा गोटे आत्मज्ञानी प्रमा कौन तार समझ कौन जे समग्र जगत हूँ ईश्वर द्वारा आच्छादित। जमी गोटे घटर बा समस्त घट मानी माटी द्वारा ही आवृत माटी द्वारा आच्छादित। गोटे समुद्र थिबा समस्त लहर जल द्वारा जमी ओतप्रोत सेहीपरि कहुच कौन ये समग्र जगत ईश्वर द्वारा परिपूर्ण ईश्वर द्वारा व्याप्त ये कथाटी आम अनुभव करूँ। तेरे आपण आउटे अच्छा आम से ईश्वर भितर अच्छा ईश्वर संगे एक ही अच्छा बुझीपारना बुझापी श्रुति माता इच्छा करे। ईशावास्य इदगम सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत कहले जगत्यां माने कहले टाइम एंड स्पेस समय और स्थान रे ये जो नाम रूपात्मक जो जगत आपण जहाँ किसी देखुं ये सब हूँ ईश्वर द्वारा परिपूर्ण। ईश्वर व्यतिरिक्त अन्य किसी जिनस ना येपरी आम दृष्टि को दिव्य दृष्टि करने को हम। फिर कौन तेन त्यक्तेन भुंजिता माने तेन त्यक्तेन त्यागेन भुंजिता माने आत्मान पालयिता कहले जे आत्मज्ञान केवल श्रवण करिछि उपलब्धि हेनी किंतु कौन ना किसी रास्तार अच्छी ताको श्रुति माता कहते त्याग द्वारा तू तोर आत्मार पालन कर अर्थात कौन तू संन्यास रास्तार सिद्धि लाभ कर त्यागेन तेन त्यागेन त्यक्तेन त्यागेन त्याग द्वारा तेन त्यक्तेन वंचिताः आत्मानं पालयिताः। हेले तोर
आत्मा को पालन कर अर्थात आत्मिक स्थिति पहुँचापी त्याग नामक धर्म तोते दिहला। ये भी कहुच्छे बृहदारण्यक उपनिषद कहुच्छे कैवल्योपनिषद कहुच्छे न कर्मण न प्रजया धनेन त्यागेन एक अमृतत्व मानस। सेटा बृहदारण्यक उपनिषद कथा सेटा कैवल्योपनिषद कथा। त्याग द्वारा ही सन्यास धर्म पालन कर से तुम्हें आग को बढ़ कहुच्छे। माँ वृद्ध कसस्य धनम तापाई कौन करिया पड़ो कि सन्यास धर्म को सिद्ध करने माँ वृद्ध कसस्य धन कहार धन संपत्ति तो लोलुप दृष्टि रख ना ना परर ना तोर कौटे लोभ कर नहीं कृपणता छाड़दे एमती प्रथम मंत्र कहला। प्रथम मंत्रटी जड़े परिव्राड़ मुख्य जार जिज विषय ना जीवने मरणे वा जे बंचा मरबार जार बहुत किसी आग्रह व दुराग्रह ना से मंत्रटी प्रथम मंत्रटी कहला। द्वितीय नंबर मंत्र कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शत्रुघ्न समाह एवं तो ये नान्यथा अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये कथाटी क्या कहला ना जार कर्तृत्व भक्तृत्व देहाभिमान प्रबल अच्छी बंचार इच्छा प्रबल अच्छी मु देह बोले भाविले बंचार इच्छा प्रबल है यार बंचापी इच्छा अच्छी सत्यमाता कहते जे हो तू पूरा 100 वर्ष बंचा चेष्टा कर कौन कर्मयोग करके पहुँच जीवन को सत्कर्म द्वारा परिपूर्ण करके तू पहुँच कुर्बन इह माने अस्मिन शरीर जो शरीर पाइचु यही शरीर द्वारा तू सत्कर्म परिपूर्ण होकर पहुँच कर्बन कर्माणी जिसी विशेष शत्रुघ्न समाह एवं तो नान्यथा अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। आम गोटे चिठी लिखिले कौन हे दिव्य आत्मन बोली कहते ये श्रुतिमता कहते हे नर बोली संबोधन कर आज्ञा श्रुतिमता आमको सब शिखा से एमती कहते हे नर बोली कहले नर मैंने कहले आमर देहाभिमान अच्छे देहाभिमान थी आमको कौन ना दिव्य आत्मन बोली कहना कौन कहते हे नर तोर बंचार इच्छा अच्छी तू कौन कर्मयोग करके पहुँच ईश्वरार्पित कर्म करके पहुँच इत अन्यथा तो ही नमस्ती कहले तू जदि दीर्घायु ही सुस्थ भाव बंचा को चाहतु याठ भाई अन्य कथा अन्य रास्ता किसी ना यहीटा ही तो श्रेष्ठ रास्ता कहुचे इत अन्यथा तो ही नस्ती आठू अन्य किसी रास्ता ना कहले गोटे कहला ज्ञान गोटे ज्ञानर रास्ता आ गोटे है कर्मर रास्ता लगे भक्ति कुआड़े गला अष्टांग योग कुआड़े गला देखो युड़िक सब वेदरे लिखाई भक्ति जहाँ कहते सी कर्म भक्ति को कर्मयोग अंतर्भुक्त जहाँ गीतार भी से दुई प्रकार योग कथा कहुई ज्ञान योगेन संख्यान कर्मयोगे न योगिनाम ज्ञान योग कर्मयोग एमती कथा कहुई तेणु कहले आज्ञा भक्ति योग कहले परवर्ती समय गोटे डेभलपमेंट श्रुति माता जो समय उपदेश करते से समय ये सब कथा लेखा ही नाला यहाँ मनुष्यकृत श्रुति माता कहते केवल गोटे हूँ ज्ञान रास्ता गोटे हूँ कर्म रास्ता उभय रास्तार जी जो अधिकारी उस अधिकार अनुसार निज रास्ता चयन करूँ द्वारा कर्मयोग द्वारा आम ज्ञान उपयुक्त हवा आम चित्तर जो दोष गुड़िक अच्छी जो दोष गुड़िक जो आम आत्मज्ञान शुणा पर आम उपलब्धि हो पारुनी से दोष गुड़िक कर्म द्वारा ही क्षय हो कर्मयोग कले से कर्मर उपदेश ये 2 नंबर मंत्र दिहला कहले 1 नंबर 2 नंबर जी पालन करूना कौन ना से कहते से ठीक रास्ते चलूना आइदर चलतु 1 नंबर रास्ते और 2 नंबर रास्ते कहले जदि कौटे आप चलूना सत्य माता गाड़ी कर कौन अरे तू प्राकृत पुरुष सामान्य प्राकृत पुरुष माने कौन संस्कृत नुहे प्राकृत जमी गाई गोरु से अभ्यास को सुधारती ना जोटे जहाँ करने कथा करती सेपरी कौन ये जो मनुष्य ये संस्कृत पुरुष नुहे प्राकृत पुरुष सामान्य प्राकृत पुरुष
ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁନାହିଁ ମାର୍ଗଗାମୀରେ ନୁହେଁ ଯେ କ'ଣ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କୁହନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଅଛି, ସେ ଲାଇନ୍ରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଡିରେଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଯିଏ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁନି ତା ପାଇଁ 3 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ରରେ ସତୀମାତା ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଅସୁରିଆ ନାମତେ ଲୋକାଃ ଅନ୍ଧେନ ତମସା ହତାଃ ତାଗଂସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟାଭିଗଚ୍ଛନ୍ତି ଏକେ ଚାତ୍ମହୁ ଜନାଃ। ଗଲାଥର କିଛି ଦେଖିଥିଲେ ଏ ଆତ୍ମହୁ ଜନାଃ ଏକ ଏ ମାନେ यह यो ए जे केही ये के जे केही आत्महन जनाः आत्महत्याकारी लोक आत्महननकारी लोक जे निज आत्महत्याकारी कौन जे कहीं आत्महत्याकारी लोक ताकू कौन कहुच्छी आत्महन जनाः असुरिया नाम लोकाः अभिगच्छन्ति। बोले केमती आत्महत्याकारी लोक असुरिया नामक लोक को से जाती यात्रा करती। कहले आज्ञा केमती यात्रा करेंगे ता ये तृतीय पादर लिखा है प्रत्य अभिगच्छन्ति। प्रत्य मनी शरीर छाड़ला परे प्रकर्षेण एति गच्छति इति प्रेत्य प्रेति प्रत्य अभिगच्छन्ति कहले शरीर छाड़ला परे अर्थात आम जदि सरल भाव में कहवा आत्महत्याकारी लोक अंधकार लोक को तांकर गति हुए आत्महत्याकारी लोक। आम साधारण भाव में तार गोटे साधारण अर्थ भी आम सब देखू कौन ना जो मैंने कौन परिस्थिति आसला परिस्थितिर समाधान नक जो निज शरीर को निजे सारी दिखती आत्महत्याकारी कहते। कहले से कौन स्वर्ग राज्य कौन दंड विधान है कहले ये जो शरीरटा यहाँ हूँ भगवान शरीर भगवान शरीर को तुम्हें कहीं नष्ट कल आज्ञा मत असुविधा है कर्मफल तो भोगे पड़ो जीव कड़े ये ना कौटे भोगे पड़ो ये जो शरीर नष्ट कल तापाई पनिशमेंट मिल कौन पनिशमेंट मिल ना शरीर मिल ना कहले कौन जड़े जदि गोटे स्थान ट्रांसफर है गोटे जगह को आ गोटे जगार जब कौन नुआ जगार कौन घर खंडे मिलला ना से कौटे रही असुविधा हुए सी कौन ना कौटे घूरी बुल कौटे घूरी बुल एमती मत भी लोक मैंने कहते आज्ञा मुझे जाइली गोटे स्थान रिलीज हो पलैली आर स्थान एका थर जन हेबी बोली क्वार्टर्स नहीं कि ना आ कौन आम कौ भंगा घरे कौटे कौन रही एमती कथा लोक मैंने मत कहते ताने कौन ना गोटे क्वार्टर मिलला ना सेपरी कौन ना जो लोकटी ये लोकटी जी कि जे निज शरीर छाड़देला गोटे मानने बलपूर्वक छाड़देला आपे आपे जाइनी शरीरटी आत्महत्या कर पकईला कहे कौन ना से दीर्घ काल धरी भूत प्रेत जोनि सी गति कर कहे ये आउटे अधिक कथा कहुई एक चार आत्महन जना असुरिया नाम लोका अभिगछन्ति बोले आगे सरल भाव अर्थ करंतु आत्महन जना असुरिया लोका अभिगछन्ति आत्महत्याकारी लोक माने सूर्य रहित असुरिया असुरिया ताको बुझाए अंधेन तमसा हताः। असुरिया कौन सूर्य माने आलोक गोटे प्रकार अर्थ हो सूर्य माने आलोक असूर्य माने जो आलोक ना माने जो ज्ञान ना जो लोकाः माने शरीराणी बोले कौन ना लोकाः अभिगच्छन्ति माने शरीराणी अभिगच्छन्ति। आत्महत्याकारी लोक कौन ना कौ शरीर को प्राप्त करती असूर्य माने कौन माने अंधकार 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 स्थान को गति करती अंधकार स्थान को माने कौन जोठे ज्ञानर संभावना न थाए से एमिति शरीर को गति करती जोठे कौन ज्ञान हो पारे नहीं ज्ञान हो पारे ना पहले कौटे ज्ञान हो पार आपण ये वृक्षलता मान को जदि पाठ शुणे से शुणे वृक्षलता मैंने शुणिपारे सेमती डेभलपमेंट है आउे जब कहवा पशुपक्षी मैंने
ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ସାମାନ୍ୟ ଖାଇବା ପିଇବା ଆଦି କଥା କିଛି ବୁଝିପାରିବେ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସେମାନେ ଶୁଣିପାରିବେନି, ବୁଝିପାରିବେନି। କହିଲେ ଦେବତାମାନେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭୋଗୀ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବହୁତ ଭୋଗରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତା ଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କହିଲେ ଶୁଣିପାରିବ କିଏ? ନା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଶୁଣିପାରିବେ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲୋକ ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ, କହିଲେ କର୍ମ ଯଦି ସତ୍କର୍ମ ନ ହେଉଛି ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମରେ ଆମେ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ମଧ୍ୟ ପାଇବାନି। ତେଣୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ଯୋନିରେ ଆମକୁ ଶରୀର ଜ୍ଞାନ ମିଳିବନି ସେଇ ପ୍ରକାର ଯୋନିକୁ ଆମର ଜନ୍ମ ହେବ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ମରେ ସେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ବୃକ୍ଷଲତା ହେବ ନା ପଶୁପକ୍ଷୀ ହେବ ନା ଦେବତା ହେବ? କହିଲେ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟକୁ ଯେ ସାତ୍ଵିକ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଂ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱସ୍ଥାଃ, ମଧ୍ୟରେ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ରାଜସାଃ, ଅଧଃ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ତାମସାଃ। କହିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାତ୍ଵିକ ସ୍ଥିତିରେ ଯିଏ ଅଛି ସେ କ'ଣ ନା ଦେବଲୋକରେ ତାର ଜନ୍ମ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ଦେବଜନୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୋଗଜନୀ। କାଁ ଭାଁ ବିରଳ ଭାବରେ ଆମେ ଶୁଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର କେମିତି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କରିପାରିଥିଲେ। ହେଲେ ଦେବଜନୀରେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେଇଠି ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଯାହାର ଅଛି ବିରଳ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଆଠୁ ଆଉ କ'ଣ ବଡ଼ ସୁଖ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଠି ଚାଲ ରମଣ କରିବା। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିତ ଲୋକ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଜ୍ଞାନର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଯୋନିରେ ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ଲୋକାଃ ମାନେ ଶରୀରାଣୀ ଯୋନି ବୋଲି କହିବା, ଯେଉଁ ଯୋନିରେ ଜ୍ଞାନର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ସେ ସେହି ପ୍ରକାର ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନିଏ। କହିଲେ କଠୋପନିଷଦରେ ମଧ୍ୟ କୁହାହେଉଛି, କହିଲେ ଅନ୍ୟ ଦେହ ପାଇବାର ନିୟମ କ'ଣ? ଯଥା କର୍ମ ଯଥା ଶ୍ରୁତମ୍। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବେ କର୍ମଟା କ'ଣ ଅଛି, ଶ୍ରୁତ ମାନେ କ'ଣ ନା ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଅଛି। ଜ୍ଞାନ ମାନେ କ'ଣ ନା ମାନେ ମାନ୍ୟତା। ଆପଣଙ୍କର ମାନ୍ୟତା କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଜଡ଼ଭରତ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା, ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। କହିଲେ ସେ ବାଣପ୍ରସ୍ଥାଶ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଅରଣ୍ୟରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଜ୍ଞ ଆଦି କାମ କରୁଥିଲେ, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ, ସବୁ କଥା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହରିଣ ଛୁଆଟିଏ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଯାହାର କି ମା ନଥିଲା। ସେ ଛୁଆଟିକି ସେ ପାଳନ ପୋଷଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାବ ଆସିଲା ଯେ କ'ଣ ନା ଏଇ ହରିଣମାନଙ୍କୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବା ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜୀବନର ବଡ଼ ସାର୍ଥକତା ହେଉଛି ହରିଣ ବା ଏମିତି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସେବା କରିବାଟା ହେଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲା କ'ଣ ନା ସେ ହରିଣ କୁଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ହରିଣ ପଲ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ପଳେଇଲା। ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଲା ସେ ରାଜା କ'ଣ ନା ମୋ ହରିଣଟି ଚାଲିଗଲା, ତାକୁ ଝୁରି ଝୁରିକି ରହିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ହରିଣକୁ ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ସେପରି ହରିଣ ଜନ୍ମ କରି ପରଜନ୍ମରେ ପାଇଗଲେ। ଯଥା କର୍ମ ଯଥା ଶ୍ରୁତମ୍। ବୋଲେ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶିକିରି ହେବ। ଆପଣ କାମ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ବୋଲି କହିଲେ ଫେର କ'ଣ ନା ସିଏ ହରିଣ ଶରୀରରେ ପରଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ କର୍ମଟା ଥିଲା ତପସ୍ୟାର କର୍ମ, ସେ ତପସ୍ୟାଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ଭୁଲିଲେନି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିଲେ। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯାକର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ଆମେ ଯଦି ପରଜନ୍ମରେ ଆମର ଗତି କ'ଣ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଇହ କାଳରେ ଆମର ଗତି କେଉଁଆଡ଼କୁ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଗୀତା ଉପନିଷଦ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଆଦୌ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ, ମୋକ୍ଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କେବଳ ଭୋଗର ଇଚ୍ଛା, ସେ ଭୋଗ ହେଲେ କ'ଣ ତାମସିକ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଶ୍ରୁତି ଯାହା କହୁଛି, ଉପନିଷଦ ଯାହା କହୁଛି ସେଇ କଥାଟି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆମ ପରଲୋକର ଗତି କ'ଣ ହେବ। ହେଲେ କ'ଣ ନା ଅସୁରିଆ ନାମତି ଲୋକାଃ। ହଁ, ତେବେ କହିଲେ ପରଲୋକର ଗତିଟା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେବ? ଆପଣ କହିଲେ ଅସୁର ଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଥିବା ଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅନ୍ଧକାର ବୋଲି କହିଲେ ନା ବୃକ୍ଷ ହେବ, ନା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ହେବ, ନା ଦେବତା ହେବ, ନା କ'ଣ ହେବ?
ବୋଲେ ସେଇଟା ଯଥା କର୍ମ ଯଥା ଶ୍ରୁତ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସାଧନା କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ମାନ୍ୟତା କ'ଣ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକର ଗତି ହେବ, ସେ କଥା କୁହାହେଉଛି। ତେଣୁ ଅସୁରିଆ ନାମ ତେ ଲୋକ ଅନ୍ଧହୀନ ତମସା ବତାହା, ବୋଲେ ସେଇ ଶରୀରରେ କ'ଣ ତାମସିକତା ଭରପୁର ହେଇଥାଏ, ସେଇଠି ଜ୍ଞାନ ଆଗେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଂସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟାଭିଗଛନ୍ତି ଏକେ ଚାତ୍ମହନ ଜନାଃ। ଆତ୍ମହତ୍ୟାକାରୀ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଆଚ୍ଛା ଯେକୌଣସି ପନିସମେଣ୍ଟ ପାପ କଲେ ତା ପାଇଁ ତ ପନିସମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କ'ଣ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅଛି, ପାପ କଲେ ତା ପାଇଁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଅଛି, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅଛି। ହେଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅଛି? ହେଲେ ଆମେ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ତାକୁ ଶରୀର ମିଳିବ ନାହିଁ, ସେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ହିଁ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଧରି କଷ୍ଟ ପାଇବ, ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ, ଏଇଠି ଆଚ୍ଛା ତା ମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଶ୍ରୁତିରେ ଯେଉଁ ଅସୁରିଆ ନାମତି ଲୋକାଃ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କହିଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ଥାବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅସୁରିଆ ନାମ ଲୋକ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଗଜନ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। କହିଲେ ତାମାନେ କହିଲେ କାହିଁକି କୁହାହେଉଛି? କହିଲେ ତାମାନେ ଦେବତାମାନେ, ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେବତା ହେଇଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବଜନ୍ମ ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ନିଜ ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ଲଗେଇ ମରିଥିଲେ? ନା ନା, ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ଲଗେଇ ମରିବାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା, ସବୁବେଳେ ଆମର ନିତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ମହାନ ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ମହାମହିମାନ ଜିନିଷ ଅଛି। ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ମୋଟେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ମୋଟେ ଉପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖଣ୍ଡେ ହୀରା ମୁଣ୍ଡାଟିଏ କିଏ ଆଣିକି ଦେଇଛି, ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଛୋଟ ପିଲା ଭଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବା କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ତାକୁ କେହି ନେଇନାହାନ୍ତି, ନେଇଯିବାର ଚାନ୍ସ ବି ଅଛି। ହୀରାଟା କ'ଣ ଏମିତି ମିସୟୁଜ୍ କରିବା କଥା କି? କରିବା କଥା ନୁହେଁ। କହିଲେ ଆପଣ ହୀରାଟା ଯଦି ଏମିତି ଆପଣ ମିସୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ମହତ୍ଵ ଆପଣ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହୀରାର ମହତ୍ଵ ଯଦି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ତାମାନେ ଆପଣ ହୀରାକୁ ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ହୀରାକୁ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ସେମିତି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମସର ତତ୍ଵ ଅଛି। ଆତ୍ମତତ୍ଵ ଅଛି କ'ଣ? ଯିଏ ଅଜର ଅମର ଅନନ୍ତ, ଯିଏକି କ'ଣ ମୃତ ସ୍ୱରୂପ, ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ କେବେ ତା ପ୍ରତି ମୁଁ କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନି। ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆମେ ଶୁଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଇଚ୍ଛା ସେଆଡ଼କୁ ଯାଉନାହିଁ। କ'ଣ ନା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ, ମୁଁ ପୁରୁଷ, ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମୁଁ ମରିଯିବି। ଏହି ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କି ବିନା ପଢ଼ାରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି, ପ୍ରାକୃତ ଜ୍ଞାନ, ମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜ୍ଞାନ, ଯାହା ବିନା ବିଚାର ସିଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ, ସେଇଗୁଡ଼ାକରେ ଜଣେ ଯଦି ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ, ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଥିବେ, ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ତାକୁ କହିବା କଳା ଲୋକଟା କି ଗୋରା ଲୋକଟା, ଏମିତି ଆମେ କହିବା। ତାମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ଆମେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଇଗ୍ନୋର କଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ହଣ୍ଟିଂ କଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ହତ୍ୟା କଲେ ବୋଲି କହିବା। ସେଭଳି ଆମ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ମୋଟେ ତାକୁ ନ ଚିହ୍ନିବା, ହେଲା କ'ଣ ତାର ହତ୍ୟା କରିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କେବେ ମରିବା ବାଲା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଅମର, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ମୁଁ ମରିଯିବି ବୋଲି। ଏ ଯେଉଁ ଭୟ ଆମର ସବୁବେଳେ ହେଉଛି, ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଲାଗୁଛି, ଆସୁଛି, ତା ମାନେ କ'ଣ? ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଆସୁଛି ମାନେ କ'ଣ? ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟ ୱି ଆର୍ କିଲିଂ ଆୱାରସେଲ୍ଭସ୍। ମୁଁ ମରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ଅଜ୍ଞାନରେ କହୁଛି ମୁଁ ମରିଯିବି। ମୁଁ ସୁଖରେ ଭରପୁର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ନା ମୋତେ ଆଜି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ମୋର କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ କ'ଣ? ନ ମରୁଥିବା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମରୁଛେ ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ତ ଫିଜିକାଲି ନିଜକୁ ନିଜର ବଡ଼ିକୁ ସାଥ ଦେଉଛି, ସେ ତ ଥରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକାରୀ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ କ'ଣ? ସତୀ ମାତାର ବିଧାନ, ସତୀ ମାତାର କୋର୍ଟରେ ଏ କଥା ବିଚାର ହେଉଛି ଯେ କ'ଣ, ତୁ ଏମିତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଜନ୍ମ କୋଟି ସତେଇରପି, କହିଲେ 100 କୋଟି ବର୍ଷ
100 କୋଟି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତୁ ତୋତେ ଆଉ ଚିହ୍ନିବୁ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର କ'ଣ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇ ବୁଲୁଥିବୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା ତୁ, ଶାନ୍ତ ଆତ୍ମା, ଆନନ୍ଦ ଘନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଓ ତୁ ଆନନ୍ଦରେ ଭରପୁର ହେଇଅଛୁ। ଏ କଥା ଜାଣି ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ତୁ ତାକୁ ଆଉ ଅନୁଭବ କଲୁ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସତୀ ମାତା ଏଠି ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକାରୀ। ତୁ ଏମିତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ଅଭାବ 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 ହେଇ ଅତୃପ୍ତିର ପୀଡ଼ିତ ହେଇ ଖାଲି ଖୋଜି ଚାଲିଥିବୁ। ଯେମିତି ପ୍ରେତ ଯେମିତି ଖୋଜି ଚାଲିଥାଏ, ସେମିତି ପ୍ରେତ ଭଳିଆ ଏ ଶରୀର ସେ ଶରୀର, ଏଇ ଜନ୍ମ ସେଇ ଜନ୍ମ, ଏଇ ପ୍ରକାର ତୁ ଚାଲିଥିବୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ। କହିଲେ କ'ଣ ନା ଶଙ୍କର ଭାଷ୍ୟରେ ଏତେ ବଡ଼ କଠୋର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁଖ ଭୋଗର ଇଚ୍ଛାରେ ସାରା ଜୀବନକୁ ବିତେଇ ଦେଲା, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ଶୂକର ବା କୁକୁରର ଜୀବନ ଯାପନ କଲା ବୋଲି। ହେଲେ ଶୂକର ଆଉ କୁକୁର ଯେମିତି କେବଳ ଭୋଗରେ ସାରା ଜୀବନକୁ ବିତେଇ ଦେଲେ, ସେହିପରି କ'ଣ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଧନର ଇଚ୍ଛାରେ ସୁଖ ଭୋଗର ଇଚ୍ଛାରେ ସାରା ଜୀବନକୁ ବିତେଇ ଦେଲା। ମହାନ ସୁଖ କ'ଣ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। କହିଲେ ତାକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଶୂକର ବା କୁକୁର ସହିତ ତାକୁ ତୁଳନା କରାଗଲା। କହିଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ତୁମକୁ ଗତି ହେବ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଦେହରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେହକୁ କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ତପସ୍ୟା କରି ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତପସ୍ୟା କରି ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେଉଁ ଜୋନିକୁ ଆମେ ଚାଲିଯିବା କହିପାରିବା ନାହିଁ। କେଉଁ ଜୋନିରେ ଚାଲିଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ା କେଡ଼େ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଭୟର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ଅଛି, ନା ତାଙ୍କର କେଉଁ ନିୟମ ଅଛି, ନା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ କିଏ ତାର କ'ଣ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର କ'ଣ କଥା ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାର ପ୍ରତିକାର କିଛି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ସେ ପଶୁ ଜୋନିକୁ ଯିବା ଠିକ୍ କି କୁହନ୍ତୁ? ତେଣୁ କୁହାହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇ ସଂସାରରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆମେ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଅସୁରିଆ ମାନେ ଅସୁ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ମନ୍ତେ ଇତି ଅସୁର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାରାମ। କହିଲେ ଅସୁରିଆ ନାମନ୍ତେ ଲୋକ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାରାମ। କହିଲେ ଗୋଟିଏ ହେଲା କ'ଣ, ଜ୍ଞାନ ନ ହେଇପାରୁଥିବା ଶରୀର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିତ ଲୋକ ମାନେ ଶରୀର। ଆଉ ଗୋଟେ କୁହାହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟାରାମ, ସେଇ ଅର୍ଥଟି ଏକା ଅର୍ଥ ଆସିଲା। କହିଲେ ଭୋଗୀ, ଅସୁ ମାନେ ପ୍ରାଣ। କହିଲେ ପ୍ରାଣରେ ଯିଏ ରମଣ କରୁଛି ସେ ଅସୁର କୁହାଯାଉଛି। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଟିଭିରେ ତ ଦେଖାହେଉଛି ଅସୁର ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ସିଂହ ଥିବ, ଲାଞ୍ଜ ଥିବ କି ଆଉ କ'ଣ ଥିବ। କହିଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି କେଉଁଠି, ସେମାନେ କ'ଣ ପୁରାଣ ପଢ଼ି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆମ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଅସୁର। ଅସୁର ମାନେ କ'ଣ, ପ୍ରାଣ। ଯିଏ ଭୋଗରେ ଯାହାର ମତି ସବୁବେଳେ ସିଏ ହେଉଛି ଅସୁର। ତେଣୁ ଏ ଦେହ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହଧାରୀ ସିଏ ଅସୁର ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହିବା। ତେଣୁ ସିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକାରୀ। କହିଲେ କ'ଣ, ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକାରୀ। ମାନେ ଆପଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଏଇଟା କାହାକୁ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦା କରାହେଲା, କାହାକୁ ନିନ୍ଦା ନାହିଁ। ଯିଏ କ'ଣ ଯିଏ ଆତ୍ମାର ହିଂସା କରୁଛି, ଯିଏ ନିଜକୁ ଉପେକ୍ଷା କରୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଯାହାର ମହାମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯିଏ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକାରୀ। ଏମିତି ସତୀମାତା ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯିବା କହିଲେ କ'ଣ, ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଗଲା ଯେ କ'ଣ ନା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ସାଧନା କ'ଣ କୁହାଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଗଲା ଗୋଟେ କର୍ମଯୋଗୀ କଥା କୁହାଗଲା। ତୃତୀୟ ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଗଲା ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଯିଏ ମାନୁନାହିଁ, ଯେ ମାର୍ଗରେ ନାହିଁ, ଯେ ରାସ୍ତାରେ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ନିନ୍ଦା କରାହେଲା। ନିନ୍ଦା କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିନ୍ଦା କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆପଣମାନେ 1 ନମ୍ବର ମାର୍ଗକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ 2 ନମ୍ବର ମାର୍ଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସତୀମାତା ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ 4 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା ସେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମତତ୍ଵ କଥା ଈଶାବାସ୍ୟ ବୋଲି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର କି କ'ଣ ନା ଜଗତର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଆମେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ,
ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ମୋ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ ନା ମୁଁ ହେଉଛି ସିଏ। ହେଲେ ଈଶ୍ୱର କେମିତି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି? ଅଧିଷ୍ଠାନ ରୂପରେ। ଅଧିଷ୍ଠାନ ରୂପରେ ମାନେ କ'ଣ? ଧରନ୍ତୁ ଆମେ କହିବା କରେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସେ ଇଣ୍ଟରନେଟକୁ ଶାସନ କରୁଛି, ସେ ବଲ୍ବକୁ ଶାସନ କରୁଛି, ସେ ଫ୍ୟାନ୍କୁ ଶାସନ କରୁଛି। ବିନା କରେଣ୍ଟରେ ଏସବୁ କଥା ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। କହିଲେ ଯେମିତି ସେ ଈଶ୍ୱର ହେମିତି ଅଧିଷ୍ଠାନ ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ହେଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଈଶ୍ୱର ତତ୍ଵର କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କିଦୃଶମ ଆତ୍ମତତ୍ଵ କହିଲେ, ସେ ଆତ୍ମତତ୍ଵ କେମିତି? ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର କଥା ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ କ୍ଲାସରେ ବିଚାର କରିଥିଲେ, ସେ ଆତ୍ମାଟା କେମିତି ବୋଲି। କେହି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବୋଲି, କେହି ଲୋକ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ କେବଳ କହୁଛି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଆତ୍ମସତ୍ତା ଅନେକ ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମସତ୍ତା ଏବଂ ତୁ ହେଉଛୁ ସିଏ, ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କେହି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେ ଆତ୍ମସତ୍ତା ବା ଈଶ୍ୱର ସତ୍ତା, ସେ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ତା, ସେ ଈଶ୍ୱର କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି ନା ଗୋଲୋକ ଧାମରେ ରୁହନ୍ତି, କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏଇଠି ସେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ସେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି। ଏ କଥା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଈଶାବାସ ଇଦଗମ ସର୍ବରୁ। ଏବେ ସେ ଆତ୍ମତତ୍ଵ କେମିତି ଏଠି ଚତୁର୍ଥ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାହେଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରରେ 6ଟି ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷିତ କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ଆତ୍ମତତ୍ଵକୁ କୌଣସି ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଦିତ ଅବିଦିତ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଆମେ କେନ ଉପନିଷଦରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ବିଦିତ ମାନେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞେୟ ବସ୍ତୁ ଆକାରରେ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତାର ନାମ, ଜାତି, କ୍ରିୟା, ଗୁଣ, ସମ୍ବନ୍ଧ ଏ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହାର ନାଁ ଅଛି, ଆମେ କହିବା ରାମ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ରାମ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏ ଆତ୍ମତତ୍ଵର କ'ଣ ନା କିଛି ନାମ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ କ'ଣ ନା ତାର ବିଶେଷତା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ତାର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲିଟି ନାହିଁ, ନାମ ନାହିଁ, ଜାତି ନାହିଁ, ମାନେ ଗୋ ଜାତି, ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଯେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀ ନାହିଁ। ନାମ, ଜାତି, କ୍ରିୟା, ଆତ୍ମସତ୍ତା କ'ଣ କାମ କରେ ନାହିଁ, ତା ଉପସ୍ଥିତିରେ କର୍ମ ହୁଏ। ତେଣୁ କ'ଣ କ୍ରିୟା ନାହିଁ, ନାମ, ଜାତି, କ୍ରିୟା, ଗୁଣ, ଆଉ କ'ଣ ନା ତାପରେ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଆତ୍ମାର କାହା ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଏ ଦେହକୁ ଜୀବନ ଦେଇକରି ମଧ୍ୟ ଦେହ ସହିତ ଆଦୌ ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ନାମ, ଜାତି, ଗୁଣ, କ୍ରିୟା, ସମ୍ବନ୍ଧ ଏସବୁ ନାହିଁ, ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ କ'ଣ ନା ଆମେ ତାକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯେ ନେତି ଉପଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ନୁହେଁ କହିଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ତ ଲକ୍ଷିତ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ କଥା କୁହାହେଉଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟତେ ଅନୟା ଇତି ଲକ୍ଷଣ। କହିଲେ କ'ଣ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ। ତେଣୁ କ'ଣ ଜଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, ଜଣେ ଦେଖିସାରିଛି, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖେଇଦେବି। ତୁ ଏଇ ଗଛଟା ଦେଖୁଛୁ ନା? ହଁ ଦେଖୁଛି ଗଛଟା। ସେ ଅମୁକ ଡାଳଟା ଦେଖୁଛୁ ନା? ହଁ ଦେଖୁଛି। ସେ ପତ୍ରଟା ଦେଖୁଛୁ ନା? ହଁ ଦେଖୁଛି। ସେ ପତ୍ର ପାଖରେ ଦେଖି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର। ତେବେ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଗଛ ନୁହେଁ, ଡାଳ ନୁହେଁ, ପତ୍ର ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲେ ତା ପାଖରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ତା ବହୁତ ସରୁ ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଛି। କହିଲେ ଇଭିନ୍ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗଛର ସେ ପତ୍ର ପାଖରେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଟା ଅଛି, ସେ ପତ୍ର ପାଖରେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେତିକିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବୁଝିଯାଉଛି ଏଇଠି ଜିନିଷଟା ଉପଲବ୍ଧ, ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ କୁହାଯିବ, ଇଏ ଶାଖା ଚନ୍ଦ୍ର ନ୍ୟାୟ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ହେଲେ ଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ, ସେଠି କେମିତି ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ସେ କଥା କୁହାହେଉଛି। ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ୟାକୁ ଧ୍ୟାନ କୁହାହେଉଛି, ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ୟାକୁ ଶବ୍ଦାନବିଧ ସମାଧି କୁହାଯାଉଛି। ହେଲେ ଶବ୍ଦ ତ ଡ୍ରପ୍ ହେଇଯିବ, ତାର ଅର୍ଥଟା ଯାହା ସେଇଟା କ'ଣ ଆତ୍ମସତ୍ତା ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଏ ବୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସତ୍ୟମାତା ଏଠି ଏବେ ଆମକୁ 6ଟି ଶବ୍ଦ ଏଠି ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରଟି ପଢ଼ିକି ବୁଝିବା। ଅନେଜଦେକଂ ମନସୋ ଜବୀୟଃ ନୈନଂ ଦେବା ଆପ୍ନୁବନ୍ ପୂର୍ବମର୍ଷତ ତଦ୍ଧାବତୋନ୍ୟାନ୍ ଅତ୍ୟତି ତିଷ୍ଠତି ତସ୍ମିନ୍ ଅପମାତରିଷ୍ୱ ତଥାତେ।
ଅନେଜତ କହିଲେ କ'ଣ ଏଠି 6ଟି ଲକ୍ଷଣ କୁହାହେଉଛି। ଯେଉଁ ଆତ୍ମସତ୍ତା ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ତା ଆମେ କହୁଥିଲେ ସେଠି ସତ୍ୟମାତା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଧ୍ୟାନ କରିବ ବୁଝିବ। କହିଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଆଜ୍ଞା ବସିଲେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ହେଇଯିବ ନାଇଁ। ଏଠି ଆମ ବେଦାନ୍ତରେ ଧ୍ୟାନ ମାନେ ନିଧିଧ୍ୟାସନ। ଶ୍ରୁତି ମତ ତର୍କୋନୁସନ୍ଧିୟତା। ଶ୍ରୁତିରେ ଯାହା କୁହାହେଇଛି ଆପଣ ଯାହା ବହୁ ତର୍କରେ ଆପଣ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେଇ କଥାଟିକି ଆପଣ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା। ତେଣୁ କୁହାହେଉଛି କ'ଣ ଅନେଜତ। ଅନେଜତ ଏଜତ ମାନେ କ'ଣ ଅନେଜତ ଏଜୁରୁ କମ୍ପନେ। ଏଜୁରୁ ମାନେ କମ୍ପନେ, କମ୍ପନ ମାନେ ଚଳନ କହିବା। କହିଲେ ଆପଣମାନେ ମୋସନ୍ କଥା ପଢ଼ିଥିବେ କ'ଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ଲିନିୟର ମୋସନ୍ କୁହାହେଉଛି, ଗୁଡ଼ାକୁ ଭାଇବ୍ରେଟରୀ ମୋସନ୍ କୁହାହେଉଛି, ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟରୀ ମୋସନ୍। ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟରୀ ମୋସନ୍ କୁହାହେଉଛି, ସେଇଟା ବି କମ୍ପନ କୁହାଯାଉଛି। ଏଠି ସତ୍ୟମାତା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଏଜୁରୁ କମ୍ପାନୀ ମାନେ କହିଲେ ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନାଲ ମୋସନ୍ କହିଲେ ଆପଣ ସହଜରେ ବୁଝିବେ। କହିଲେ ଭାଇବ୍ରେସନାଲ ମୋସନ୍ ହେଲେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ସ୍ଥିର ରହିକିରି ବଡ଼ିକୁ ଯଦି ବି ମଧ୍ୟ ଅସିଲେଟ୍ କରିବ, ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ପେଣ୍ଡୁଲମ୍ କଥା କୁହାଯାଏ ବା କେତେ କଥା କୁହାଯାଏ। କହିଲେ ସେଇଟା ବି ହେବ। ସେଇଟା ସେ କମ୍ପନଟି ହେବା ପାଇଁ ବୋଲି କହିଲେ କମ୍ପନଟି କେଉଁଠିକି ହେବ, କେଉଁଠିକି ସେ ଯିବ, ଯେଉଁଠିକି ଯିବ ସେଇଠି ସେ ନଥିବା ଦରକାର। ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ଯଦି ସେଠି ଗଲା ସେଠିକି ଚଳନ ବା କମ୍ପନ ହେଲା। ଯେ ଆତ୍ମସତ୍ତା ଇଏ ତ କେଉଁଠି ନାହିଁ ବୋଲି କଥା ନୁହେଁ, ସେ ତ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ଯେ କ'ଣ ମାନେ ତା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ହଉ ସେ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆକାଶ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିବ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ତତ୍ତ୍ୱ ଏମିତି ରହିବ। କହିଲେ କ'ଣ ନା ତାର ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ବଦଳିଯିବ, କହିଲେ ଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଯେମିତି ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ, ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସର୍ବବ୍ୟାପକ। କହିଲେ ଶକ୍ତିରେ କ'ଣ ନା ବିଚଳନ ହେଇକରି ଶକ୍ତିରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକରି କ'ଣ ନାନା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବନିଲା। କହିଲେ ନା ନା ସେଠି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚ୍ୟୁତି ହେବ ନାହିଁ, ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ଅନେଜତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରକାର। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚଳନ କମ୍ପନ ଗତି ହେବ ନାହିଁ ବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ବଦଳ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମିତି ହେଲେ ସେ ସର୍ବଦା ଏକରୂପତ୍ୱ, ଯାହାକି ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ରୂପ ହେଇକି ରହିବ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ସତ୍ତା ହେଇକରି ରହିବ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଧ୍ୟାନ କରିବି? କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆମେ ତ ଗୋଟେ କୁନି ଛୁଆ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଦେହ ବଢ଼ ହେଲା, ଯୁବାବସ୍ଥା ଆସିଲା, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆସିଲା, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆସିଲା, ହେଲେ ଦେହ ବଦଳିଲା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ବଦଳିଲେ। ଛୁଆଦିନେ ଆମେ ଚଷମା ଦେଉନଥିଲେ, ଚଷମା ଲଗେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଦଳିଲେ, ମନ ବଦଳିଲା, ବୁଦ୍ଧି ବଦଳିଲା। ହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବଦଳୁଥାଇକରି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିଛି। କହିଲେ ସେଠି କ'ଣ ମୁଁ କହିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ହେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି। କହିଲେ କ'ଣ ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁଟି ଯେଉଁଠି ଅଛି ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କର, ସେ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ଥିର ହେଇ ରହିବ। ସେଇଠି କୁହାହେଉଛି କ'ଣ ଆତ୍ମସତ୍ତା। ଅନେଜତ ଯାର ଗୋଟିଏ ଅଚଳ ସତ୍ତା, ଗୋଟିଏ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସତ୍ତା ଆମକୁ ଧାରଣ କରିଛି, ସେଇଠିକି ଚିହ୍ନ ଏ କଥା କୁହାହେଉଛି। ଅନେଜତ ଅନେଜତ ଏକମ୍, ଅନେଜତ ଏକମ୍। ଏକମ୍ ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ? ଏକ କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ନା ସଞ୍ଜୀବନ ଏକ କହିଲେ, ଏକ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କହିଲେ ଏକ ମାନେ ଏତି ଗଚ୍ଛତି ଇତି ଏକମ୍। ଏତି ଗଚ୍ଛତି କହିଲେ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯାଇଛି। କହିଲେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ କହିଲେ ଦୁଇ କହିଲେ କ'ଣ ଏକଟା ହେଇଛି ଅନୁଗତ ହେଇଛି, 3 କହିଲେ ଏକଟା ଅନୁଗତ ହେଇଛି। କହିଲେ 3 × 1 କହିଲେ 3 ହେବ, 1 + 1 + 1 କହିଲେ 3 ହେବ। କହିଲେ କ'ଣ ନା 3ରେ ଏକଟା ଅନୁଗତ ହେଇଛି, 2ରେ ଏକଟା ଅନୁଗତ ହେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକଟା ଅନୁଗତ ହେଇଛି। ଯେମିତି ସଂଖ୍ୟାରେ ଅନୁଗତ କଥାଟି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଏଠି ଗୋଟେ କୁହାହେଉଛି। କହିଲେ ଏ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁଠି ଅଛି। ଏ ଜଗତର ଯାହା କିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅନୁଗତ ହେଇଛି, ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ। କହିଲେ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି ସେ କୌଣସି କ୍ଷୁଦ୍ର ବସ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ରହିବ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବସ୍ତୁ କେମିତି ହେବ?
तेणु कहले कौन कि आपण जो मंत्र एक पढ़ी ईशावास्य बोली पढ़ी देखो तार व्याख्या ये हूँ ना ना किंतु दुर्भाग्यर विषय आमर अनेक भक्त कहती स्वामीजी से अमुक संस्था वाला तो ताको बुझे से सम्मुख संस्था वाला तो ताको बुझे आपण मैंने गोटा पूर्वपर संगति टी देखु से ईश्वर कहले कौन कहला ये ईश्वर कहले कौन कहटा से समान अच्छी कि नहीं कहले गति कहले जदि आत्मा गुड़ाक अनेक होता तेरे कौन मैंने गति भी तो संभव होता कहले ये कहुचे आत्मार गति ना तेणु आत्मा जब गति ना आत्माटा केतटा कहतु मन एक मने जो सर्वाधिष्ठान मैंने आम कह आकाश आकाश हूँ समस्त को अधिष्ठान माने हमें कहने के लिए वो ठीक है फिर भी वो इतना ठीक नहीं है એટલે આકાશରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ଧାରଣ ପୋଷଣ କରୁଛି ସେ ଆକାଶ ଆମକୁ ସ୍ଥାନ ଅବକାଶ ଦେଉଛି କହିଲେ ଯେମିତିଆ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଏ ଧାରଣ କରୁଛି କହିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ମାନେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧାରଣ କରୁଛି ସେ ଆତ୍ମସତ୍ତା मनसो जबीय मनसह मनस मन ठारू जबीय माने जबवत्तरम गतिमान कहले आत्मसत्ता मन ठारू आहरी जोर गति करि पारे कहले आमे तो कहूचे कौन यही गोटे क्षण में मुझे कड़े जगन्नाथ धाम देखीदेवी कड़े स्विट्जरलैंड देखीदेवी कड़े कौन देखीदेवी गोटे क्षण देखीदेवी मैंने कौन मन से पहुँचीगला एमती लोक आम साधारणतः भाव एमती कथबार्ता करती मन ठारू बड़ी आ गति कहार ना ये कहे आत्मसत्तार गतिटा मन ठारू अधिक कहले केमती हो कहले मुझे बम्बे देखीदेली माने आपण मैंने कौन कहते भावुँ मो मनटा छाड़ी ये बम्बे गला मन जदि बम्बे को गला मो देहरे किए अच्छी मो देहरे जदि ना मु तो चढ़ हो तेणु कौन मो मन यू जाइकरी बम्बे रू आसला ये कथाटी भूल कौन आपण बम्बे को कें देखिपारे आपण ये बसिकी आपड़ जब बम्बे फोटो देखी आपड़ जब बम्बे को जाइछंती से कथाटी आप मन में स्फुरण है कल्पना है से कल्पना है से कह गति बोली मनर गति बोली कह मन ठार गतिमान माने अधिका गतिमान माने कौन बोले आपण मनरे जो कल्पनाटी होउची कल्पना हवा पूर्व से कल्पनाटीर आधार कौन आपण मनटी कौटे काम करुच्ची चेतना थिले मन काम कर ना चेतना नथिले मन काम कर चेतना दरकार से कह कौन जे मनसो जबीय मनठू से आहरी गतिमान अर्थात कौन मन पहुँचा पूर्व चेतना आगु पहुँची जाइथिबो मनसो जबीय मन ठारू गतिमान देवाः न आपनुमन न एनम नैनं देवा आपनुमन पूर्वम अर्षत न एनम देवाः आपनुमन देवाः न आपनुमन देवता मान प्राप्ति करि पारंती नाही कौन आखि कहले आखि कान आदि देवता माने प्राप्ति करि पारंती नाही एक तो बेग दृष्टि कहले आपण आखि कौन जब देखिला बोली कहे मु गोटे वृक्ष को देखिली मैंने कौन मोर वृक्ष को देखा आगु मोर चेतना आगे जाए पहुँची गला चेतना को मन ता पछरे जाए तड़िकी धरी पार ना गोटे कथा अन्य प्रकार देवाः न आपनुबन कहले देवता मैंने आज्ञा इंद्र आदि देवता कहले इंद्र आदि देवता कथा ये कहुनी चक्षु आदि इंद्रिय चक्षु आदि इंद्रिय मान होती से देवता कहले केमती कहना द्योतनातिथि देव जे प्रकाशित करती मोर आखि ये वृक्षटी को प्रकाशित करुच्ची मो चक्षु देवता मोर कानटी गोटे शब्द को प्रकाशित करुच्ची से गोटे देवता ये जो देवता माने देवाः न आपनुबन अन्य प्रकार कहले देवता माने प्रकाशित प्राप्त करें ना आखि देखिपार ना कान शुणिपार ना पाटी कहीपर ना से आत्मसत्ता विषय मनसो नैनं देवा आपनुमन पूर्वम अर्षत अर्षत माने गतम पूर्वम गतम गले देवाः न आपनुमन
ପୂର୍ବମ ଅର୍ଷତ କହିଲେ ଯେହେତୁ ସେ ଆତ୍ମସତ୍ତା ସବୁଠି ଆଗକୁ ଯାଇକରି ଥାଏ, ତେଣୁ କ'ଣ ଆମେ କେହି ହେଲେ କେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକରି ଆଗରୁ ତା ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରି ଯାଇ ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେ ସବୁଠାରେ ଅଛି, ଆପଣ ଯାଇକରି ଦୌଡ଼ିକି ଧରିଲା ବେଳକୁ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ସେଠି ଉପଲବ୍ଧ ଥିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଭଲ କାହାଣୀଟେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସମୟ ହେବନି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ନୈନଂ ଦେବା ଆପଣ ସତ ତଦ୍ଧାବତଃ ଅନ୍ୟାନ୍ ଅତ୍ୟେତି ତିଷ୍ଠତି, କହିଲେ ଧାବତଃ ଅନ୍ୟାନ୍ ଅତ୍ୟେତି ତିଷ୍ଠତି, ଧାବତଃ ଅନ୍ୟାନ୍, ଧାବତଃ ମାନେ ତୀବ୍ରତମ ଗଚ୍ଛତଃ, କହିଲେ ଜୋରରେ ଯାଇ, ଅନ୍ୟାନ୍ ଆତ୍ମଠାରୁ ଯାହା ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ଦେହ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଦି, ଧାବତଃ ଅନ୍ୟାନ୍ ବୋଲେ ଆତ୍ମାଠାରୁ ଯାହା ଭିନ୍ନ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଇ, ତିଷ୍ଠତି ଅତ୍ୟେତି ତିଷ୍ଠତ, ଅତ୍ୟେତି ମାନେ ଅତିଥ୍ୟ ଗଚ୍ଛତି ଇବ, ତିଷ୍ଠତ ମାନେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରହି। କ'ଣ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା? ତିଷ୍ଠତ ମାନେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରହି, ନିଜ ଅତିଥ୍ୟ ମାନେ ତାଠୁ ଆଗେଇ ଯାଉଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମେ କହିବା ଯେ ସେ ଆଗରେ ଗଲା, ଏ ପଛରେ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି କୁହାହେଉଛି ଦେହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଦି ଏମାନେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଠୁ କ'ଣ ନା ଅତିଥ୍ୟ ଗଚ୍ଛତି, କହିଲେ ସେ ସ୍ଥିର ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଆଗୁଆ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଧାବତଃ ଅନ୍ୟାନ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏ ଆତ୍ମସତ୍ତା ତିଷ୍ଠତ ମାନେ ନ ଦୌଡ଼ିକରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ଆଗରେ ଅଛି। ନ ଦୌଡ଼ିକରି ଆଗରେ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ? ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଆକାଶ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏବେ ଆମେ ଏଇଠୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦୌଡ଼େଇଲେ ସେ ଆକାଶକୁ ଯାଇ ଧରିବ। ଆକାଶ କେଉଁଠି ନାହିଁ ଯେ କେଉଁଠି ଯାଇକି ଧରିବ କ'ଣ? ଯେହେତୁ ଆକାଶ ଆଗରୁ ଅଛି, ତେଣୁ କ'ଣ ଯିଏ ଦୌଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଧାବତଃ ଅନ୍ୟାନ୍, ଯେଉଁମାନେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ଆତ୍ମସତ୍ତା ବସିଥାଇକରି ମଧ୍ୟ, ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ନାରୀ ସେ ବସିଥାଇକରି ଏତେ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ଯେତେ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ସେ ବସିଥାଇକରି ଯେତେ କଥା କରିପାରୁଛି, ମୁଁ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି କିଛି ପହଞ୍ଚି ପାରୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟାନ୍ ଧାବତଃ, ଅନ୍ୟମାନେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସତ୍ତା ସାଙ୍ଗରେ କେହି ତା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିକରି ଅଛି। ତେଣୁ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା, ଆତ୍ମସତ୍ତା ସ୍ଥିର ଥାଇକରି କେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ କେମିତି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି? ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ସ୍ଥିର ଥାଇ ଯଦି ଚାରିଆଡ଼େ ସେ ଆଗୁଆ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ତାମାନେ ଆତ୍ମସତ୍ତା ସର୍ବବ୍ୟାପକ କି ନାହିଁ? ଫେର ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ନା ସେ ଅମୁକ ବହିରେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ଅମୁକ ବହିରେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ତାମାନେ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଚାରବାକ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ନା ଏ ଦେହର ଭୋଗଟା ହେଉଛି ମୁକ୍ତି ବୋଲି। ଏ କଥା ଚାରବାକ କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ତାକୁ ମାନିବେ? ଶ୍ରୁତିମାତା ତ କୋଉଠି କହିନି, ଆଉ ଚାରବାକ କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ମାନିବେ ନା କ'ଣ? ହବ। ତେଣୁ ଆତ୍ମସତ୍ତା ହେଉଛି ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ବ୍ୟୋମବତ୍ ସର୍ବବ୍ୟାପକ। ଫେର କୁହାହେଉଛି ତସ୍ମିନ୍ ଆପମାତରିସ୍ୱା ଦଧାତି, ତସ୍ମିନ୍ ମାନେ ସେହି ଆତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱରେ, ସେ ଆତ୍ମସତ୍ତାରେ ମାତରିସ୍ୱା ଦଧାତି, ମାତରିସ୍ୱା ଆପହ ଦଧାତି। ମାତରିସ୍ୱା କହିଲେ ମାତରିସ୍ୱା ମାନେ କ'ଣ? ଏହା ତ ବହୁତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାହେଇଛି। ମାତରିସ୍ୱା ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କହିଲେ କେମିତି ହେଇଗଲା ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ମାତରିସ୍ୱା? ଆପଣମାନେ କେନ ଉପନିଷଦରେ ମାତରିସ୍ୱା ବୋଲି ପଢ଼ିଥିଲେ। କହିଲେ ବାୟୁଦେବ ତଳେ ଯାଇଥିଲେ ଯକ୍ଷକୁ ପାଖକୁ, କହିଲେ ମୋତେ ଲୋକ ମାତରିସ୍ୱା କୁହନ୍ତି, ମୋ ଆକାଶ ଚର, ମୋ ଆକାଶରେ ଉଡ଼େ, ମୁଁ ମହାଗତିମାନ, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଖେଇ ଦେଇପାରିବି, ଏମିତି କଥା କହୁଥିଲେ ବାୟୁ। କହିଲେ ମାତରିସ୍ୱା ମାନେ ବାୟୁ ତ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ବାୟୁ ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଠି ଏମିତି ବାୟୁ କହିଲେ ତାର ଅର୍ଥ ଆସିବ ନାହିଁ। ବାୟୁ କହିଲେ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜୀବନ ଦାନ କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ନା ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ମାନେ ସମଷ୍ଟି ଅଭିମାନୀ ଚେତନ, ସମଷ୍ଟି ଶରୀର ଅଭିମାନୀ, ସମସ୍ତେ ପିଣ୍ଡାଭିମାନୀ ଚେତନ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଜୀବନ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜୀବ, ମୁଁ ନଥିଲେ ଏ ଦେହଟି ରହିବ ନାହିଁ, ଏ ଦେହଟି ଡିକେ କରିଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଯେମିତି ନଥିଲେ ଏ ଦେହ ରହିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ଶରୀରର ଅଭିମାନୀ। ସେହିପରି କ'ଣ ଏ ସମସ୍ତ ଜଗତର ଗୋଟେ
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡାଭିମାନୀ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜୀବ ଅଛି ଯାହାଙ୍କ ନାଁ କି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କୁହାଯାଉଛି ବା ବେଦାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ କୁହାଯାଉଛି ବା ଆମେ ତାକୁ ପୌରାଣିକ ଭାଷାରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କହିଲେ ମାତରିସ୍ୱା ଆପହ ଦଧାତି ଅପହ ମାନେ କହିଲେ ଅପହ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଜଳ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଦିଅନ୍ତି। ପାଣି ମାନେ ଜୀବନ କ'ଣ କର୍ମ ଆଉ କର୍ମ ଫଳ କହିଲେ ତାମାନେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମସତ୍ୱାରେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କର୍ମ ଏବଂ କର୍ମର ଫଳ ଦଧାତି ମାନେ ବିଦଧାତି ମାନେ କର୍ମର ବିଧାନ କରନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମର ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଆ ପାଇଁ ଏ କାମ ତା ପାଇଁ ସେ କାମ ତା ପାଇଁ ସେ କାମ ଏବଂ ଯେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ କର୍ମକୁ ଯିଏ ଡିଭାଇଡ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମର ଫଳକୁ ଯିଏ ଦିଅନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ। କହିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମସତ୍ତାରେ କ'ଣ ନା ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ବୋଲି କେହି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ମ ବିଭାଜନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କର୍ମଫଳ ସେ ବିଧାନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନା କହିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୂତ୍ରାତ୍ମା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ହେଲେ କ'ଣ ନା ସିଏ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରୂପରେ ଓତପ୍ରୋତ ଚାରିଆଡ଼େ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମାତରିସ୍ୱା ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କୁହାଯାଉଛି କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଟା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ମୋ ପରିକା ଗୋଟେ ଜୀବ। ସେ ଜୀବଟି କେମିତି ନା କହିଲେ ଯିଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଗୋଟେ ଦେଶର ଅଭିମାନୀକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଉଛି। ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଅଭିମାନୀ ଗୋଟେ ଜୀବ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ବୋଲି। ଏଇ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଏତକ 6ଟି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ 6ଟି ଲକ୍ଷଣ ପଢ଼ିଲେ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା। ତା ପର ମନ୍ତ୍ରରେ 3 ପେୟାରର ଅପୋଜିଟ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ସେ ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ ବତାଯାଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ଆଗାମୀ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା। ହରି ଓମ୍। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। समस्त हरि ओम। प्रणाम सर।